ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੈਕਿੰਡ ਮੰਥਲੀ ਮੀਟਿੰਗ IQAC ਦੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਏਜੰਡਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈ ਟੂ ਓਵਰਵਿਊ ਸਪੋਰਟਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਕਾਲਜ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ। Before this, I welcome all of you for the second monthly, as Dr. Vanita, Coordinator NAC, has already told. Second monthly meeting of IQAC cell, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਤੇ ਨਾਨ ਅਕਾਦਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਉਚੇਚਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸੋਚ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹ ਟਾਈਮਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੋਲਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਡਮ ਵਨੀਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮਜੀਤ ਮੈਡਮ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। Good morning everyone. I am presenting the overall achievements of the sports in the college. We have 11 gold medals, 5 silver and 4 bronze in different games like karate, taekwondo, chess, skating, baseball and boxing. Other than these, students also participated in Punjab Khed Mela organized by the government of Punjab. There also we had 7 gold, 4 silver and 2 bronze medals in different games like kickboxing, judo, badminton, boxing, softball and athletics, etc. Seeing all these achievements, we have few plans for the future. We need to promote sports infrastructure in the college and to fulfill all the requirements of the sports students, to provide better sports facilities and to overcome any problem if the students face due to the clash of exams or the tournaments. We'll try to solve all these problems. Very nice. And here I appreciate the services being given by our English professor Dr. Paramjit Kaur. In addition to this, that she is single-handedly handling all the sections of BCom Part 1 and BCom Part 2. And here I appreciate and admire the efforts of the teacher and the students. ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਇੰਟਰ ਕਾਲਜ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਲੈਣੀਆਂ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟੀਚਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Next agenda of the meeting is alumni get together. Planning for the alumni get together we have planned on 10th December 2022. In this alumni get together we have made a duty chart for different teachers. They will invite the old alumni, we will make the video and we will highlight the contribution made by different alumni of this college. That is all. Next agenda of the meeting is to assess RUSA grant utilization. Dr. Ritu Kapoor, this nodal officer RUSA. Thank you ma'am. Greetings of the day everyone. RUSA 1 ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ there are 3 components: infrastructure grant to colleges, MER, that is management monitoring evaluation research grant, and equity initiative component. And under the dynamic leadership of our Worthy College principal Dr. Kusumlata ji, we have utilized the grant which was received on 26th of May 2022 and another was received on 30th of August 2022 and we met the deadline limit within the required time. So ਸਾਨੂੰ ਜੀ infrastructure grant to colleges ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 25 ਲੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਸਟ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੈਨਲ ਦਾ ਕੰਮ ਪਲੱਸ upgradation of rooftops ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ paint of PTA classrooms as well as multi-purpose hall which is now named as Shaheed Bhagat Singh Hall, ਉਹਦੀ upgradation ਦਾ library parapet and the paint as well as the upgradation of the washrooms. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਮਿਲੀ, that makes the total till 50 ਲੱਖ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੀ PWD ਤੋਂ 17,75,430, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜੋ ਨਿਊ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ 6,86,000 ਔਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ 10,79,430
ਉਹਦਾ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 12 ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਅੰਡਰ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਈ ਦਿੱਤੇ, 12 ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਲੱਸ 12 UPS। और इक्विटी इनिशिएटिव कंपोनेंट के तहत 150 लीटर्स ਦਾ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਐਂਬੀਐਂਸ ਔਰ ਹਾਈਜੀਨ ਫੈਕਟਰਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਐਂਡ ਦੈਨ ਦ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਵਾਜ਼ ਅਗੇਨ ਸਪੈਂਟ ਤੇ ਟੋਟਲ 93,750 ਦੀ ਜੋ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਿਦ ਇਨ ਦ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਡੈਡਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਮੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਰੂਸਾ ਆਫਿਸ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀ ਫਰਨੀਚਰ ਪਲੱਸ ਪੈਂਟਰੀ ਆਈਟਮਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀ ਟੋਟਲ 55,244 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਐਂਡ ਦ ਸੇਮ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜੀ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਸੀ ਐਂਡ ਵੀ ਆਲ ਮੈਟ ਦ ਡੈਡਲਾਈਨ। I am very thankful to this nodal officer Dr. Ritu Kapoor and also the Department of Higher Education for granting us the RUSA grants, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ, ਸਟਾਫ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਹੋ ਸਕੇ। Now I welcome Dr. Professor Ram Kumar ji for his views regarding this RUSA grant spent on upgradation and equipment of computers, equipment in the college. ਮੈਡਮ ਰਿਤੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੂਸਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਆਊਟਡੇਟਡ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਰੂਸਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿੰਨ ਲੈਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਡਰਨ ਲੈਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੂੰਗੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੂਸਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸੀ, ਚਲੋ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਮਿਟ ਸੀ ਅਸੀਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ BCA ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। GIS ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 25 ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਦ UPS ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਖਰੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਰਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਣ। Next agenda is mid semester test and retest internal assessment. ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਫਸਟ MST ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੇ BCom ਸੈਕੰਡ ਤੇ ਥਰਡ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ MCom ਸੈਕੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਹ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੈਕੰਡ MST, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਵੀ 2 MST ਲੈਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪੀਅਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੋਨਾਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 5 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ FDP by the computer department. ਫੈਕਲਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 7 ਡੇ ਫੈਕਲਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਰਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਕਲਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨੈਕ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ। ਉਸ ਦੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫੈਕਲਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਫੈਕਲਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਸਾਡੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਐਕਸਪਰਟ ਬੁਲਾ ਕੇ
ਇੱਕ ਅੱਛਾ FT ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ NSS ਕੈਂਪ 7 days ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ NSS ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ 1 ਡੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ 7 ਰੋਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ। 22 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਤੱਕ ਇਹ ਕੈਂਪ ਪਲਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਲਮ ਏਰੀਆ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਐਕਸਪਰਟ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। to collaborate with various schools for library utilization, ਸਾਡੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਮੈਮ ਸੁਖਵੀਰ ਕੌਰ। ਅੱਜ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈਟਰ ਭੇਜਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤੇ ਬੁੱਕਸ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਨ ਜਨਵਰੀ ਕਿ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਤੇ ਟੀਚਰਸ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖਣ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। Next item is to make a program for visit of catchment areas for enrollment awareness। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ catchment areas ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਸ ਉਪਲਬਧ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ BCom 1 ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 5 ਟਾਈਮਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ BCA ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸੀਟਸ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਟਾਈਮਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਰਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਜਦੋਂ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ BCA ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ, BCom ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਊਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜਨਵਰੀ, ਫੈਬਰਰੀ ਤੇ ਮਾਰਚ 2023 ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬ੍ਰੌਡ ਅਸੀਂ ਗਾਈਡ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ। ਏਜੰਡਾ ਆਈਟਮ ਹੈ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ SSR ਫॉर NAAC ਅਕ੍ਰੈਡੀਟੇਸ਼ਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ SSR ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ 5 AQARs ਮੈਮ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਅਸੀਂ ਬਾਏ ਡੈਡਲਾਈਨ ਬਾਏ 30th of November ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ 5 AQARs ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆਜ਼ ਨੇ 7 ਉਹ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਉਹਦੇ ਉਸ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 9th 2023 ਜਦੋਂ ਵਿੰਟਰ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ SSR ਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜਿਸ ਨੇ ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਲੱਗ ਕੇ 9th ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ SSR ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਲਜ ਮੈਗਜ਼ੀਨ। Dr. Apra. College magazine is very important part of the college activity, especially for students. क्योंकि students academic चीज़ां तो academics तो करते ही हैं, but non-academic current events, national, international issues, they discuss, but they hesitate to put it into writing. So we give them an opportunity to write it down. साडी पूरी team हैगी है magazine ਲਈ। Commerce section Dr. Vanita handle करते हैं, computer section Professor Ram, Dr. Amrinder Punjabi section handle करते हैं, the economic section I take up. So we tried, we have already shared a Google form with the tutors, with the students, so that they can put in, they can add the articles into that Google form.
ਅਸੀਂ 2-3 ਵਾਰ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜੋ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹ ਇਨਕਲਕੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀ ਹੈਵ ਅਨਦਰ ਆਰਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਲਸੋ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੇਸਿਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਥਰੂ, ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਥਰੂ, ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਇਮਸ ਦੇ ਥਰੂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ-ਅਪਸ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਜ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਲਈ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਆਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ हैं। सो we'll try to finalize our college magazine by the end of January. So, item is ma'am CM scholarship. ਹਾਂਜੀ Dr. Rajni. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜੀ ਸੀਐਮ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਜੋ ਹੈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹਰ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬੀਕਾਮ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੇ 88 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਐਮਕਾਮ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੇ 20 ਸਟੂਡੈਂਟ, BCA 1 ਦੇ 22 ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਡਾਟਾ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ 7/11 BY ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬੀਕਾਮ ਥਰਡ ਈਅਰ ਦਾ ਜੋ ਡਾਟਾ ਉਹ ਇਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਡਾਟਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। Annual report, Dr. Amrinder ji. ਐਨੂਅਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਰੈਡੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਸਨਲ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ। Here I would like Dr. Rekha to say a few lines of points regarding FDP or the placement activity. ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਫਸਟ ਵੀਕ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਵੀ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈਕਚਰ ਔਰ FDP ਫॉर ਫੈਕਲਟੀ ਲਈ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ ਜੈਪੁਰੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੋਇਡਾ। ਔਰ ਉਹ ਕੱਲ ਮਿਤੀ 2 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਵੀ ਬੜਾ ਉਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਉਸ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ। Next I would like Dr. Apra to say a few things about the add-on courses from the Guru Nanak Open University. ਹਾਂਜੀ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸਿਸ ਅਸੀਂ 3 ਕੋਰਸਿਸ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਨ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। IT ਅਨੇਬਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਰਿਟੇਲ ਐਂਡ ਸੇਲਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਕੋਰਸ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਦਾ। ਤਿੰਨੋਂ ਕੋਰਸਿਸ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਇਸ ਵਾਰ 77 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਨਰੋਲ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਟਾਈਮਲੀ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਦ ਕੋਰਸਿਸ ਆਰ ਰਨਿੰਗ ਵੈਰੀ ਵੈਲ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਟੀਚਰਸ ਅੰਡਰ ਦ ਗਾਈਡੈਂਸ ਆਫ ਆਰ ਵਰਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਮ ਦੇ ਆਰ ਟੇਕਿੰਗ ਅਪ ਦ ਕਲਾਸਿਸ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਇਨਫੈਕਟ ਵੀਲ ਟਰਾਈ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜੇ ਸਾਡਾ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਜੇ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਡੇਟਸ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਸਿਲੇਬਸ ਕਵਰੇਜ ਬੀਇੰਗ ਹੈਡ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੈਡ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਅਪਰਾ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ। ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਿਲੇਬਸ ਸਾਡੇ ਆਲਮੋਸਟ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਦ ਕਲਾਸਿਸ ਹੈਡ ਸਟਾਰਟਡ ਲੇਟ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਸਟ ਈਅਰ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਆਨ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਬਟ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਮਨੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਗਜ਼ਲ ਮੈਮ ਲੈ ਰਹੇ, ਉਹਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਆਲਮੋਸਟ ਕਵਰਡ ਹੈ ਜੀ, ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਆ ਉਹ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ BCA 2 ਤੇ 3 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਆ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ HOD English Dr. Parveen ji. The syllabus of the second year class is almost complete and the syllabus for the first year class is 90% over. It will be complete by January.
ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦਾ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ। ਫਸਟ ਈਅਰ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਅਜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 10 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। That's good. The syllabi is almost complete, and the examination, final exams for the BCom and the BCA running classes will be there. I appreciate the efforts of the faculty, and now Professor Ram Kumar ji, any point left you can cover if you want to. ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਮੋਟਿੰਗ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਬੇਸਡ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। KRF ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਟੇਟਸ ਮੈਡਮ ਗਜ਼ਲ हमने 9th ऑफ जनवरी को बिफोर डेडलाइन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फाउंडेशन में अपने आप को रजिस्टर करवाया है। द ऑल यूज़र आईडीज़ वी आर हैविंग एंड डाटा मॉनिटरी सिस्टम हैज़ बीन स्टार्टेड एंड द डेडलाइन टू सबमिट दैट डाटा विल बी ऑन 9th जनवरी। इससे पहले हम अपना सारा डाटा इस उनकी लॉगिन आईडी में सबमिट कर देंगे। किरण मैडम ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਨੌਨ ਟੀਚਿੰਗ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸਾਰਾ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜੇ ਉਹ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੀਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਪੂਰੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ IQAC ਡਾਕਟਰ ਕੁਸੁਮਲਤਾ ਬਾਂਸਲ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੈ ਸਾਰਾ ਏਜੰਡਾ ਥਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਆਈਟਮਸ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਐਜ਼ ਨੈਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। It's my duty and I always welcome your ideas. And here also I would like to thank the IQAC members ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ non Bikram family members ਨੇ, but they are from the they are attached with the college as a member of IQAC। ਉਹ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਲਿੰਕ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਵੈਰੀ ਮਚ।